Good morning, dear students. Welcome to maths class. Last time we have finished the 9 chapters. Now we move to chapter 10. Chapter 10 is also a short lesson as we studied in chapter 9. That is a very short lesson and easy lesson also. Okay, we are going to start chapter 10. What is the name of chapter 10? Circles. Chapter 10, circles. By hearing the name, you are not at all happy. Last year also our chapter 10 was circles. കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതും ചാപ്റ്റർ 1 സർക്കിൾസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ വർഷം കുറേ പ്രൂഫ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വർഷം ചാപ്റ്റർ 10 സർക്കിള്, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 10th ചാപ്റ്റർ വലിയൊരു ചാപ്റ്ററും ആയിരുന്നു അല്ലേ. കുറേ തിയറംസും സെൻട്രൽ ആംഗിൾ തിയറും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വർഷം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, വളരെ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററുമാണ്. ക്ലാസ് നന്നായിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പോവുക. ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഒന്നും എഴുതിയൊന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായാൽ അത്യാവശ്യം പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് സർക്കിൾസ്. ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, വാട്ട് ഈസ് എ സർക്കിൾ? ഡു യു റിമെമ്പർ? ലാസ്റ്റ് ഇയർ യു സ്റ്റഡീഡ് ദ ഡെഫിനിഷൻ. കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് സർക്കിളിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. കുറച്ച് പേരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് എ സർക്കിൾ. സേ circle is a collection of all points in a plane which are at a equal distance or a constant distance from a fixed point. Circle is a collection of all points in a plane which are at a constant distance from a fixed point. Actually, you have to write the first of all, you should write the definition of a circle. Circle ne heading kodukka, then subheading circle. You have to write a circle is a collection of all points. Circle is the collection of all points. This is collection of all points which are at a fixed distance from a fixed point. ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഫിക്സഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സിന്റെയും കൂടെ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. This fixed distance or constant distance is called radius of the circle. This is called radius of the circle. This is called radius of the circle. Circle in the radius. And this point, fixed point, is called center of the circle. That you studied last year, isn't it? So please write down. And last year we studied a chord. What is a chord? A circle whose chord. What is the chord of a circle? Chord is a line segment joining any two points of a circle. Chord is a line segment. It is not a line. It's a line segment joining any two points on the circle. What do you mean by diameter? Diameter is the longest chord which passes through the center of the circle. Then what is segment? Do you remember segment? A chord divides a circle into two parts. That the part which contains center is called major segment. This is major segment and this is minor segment. ഒരു സർക്കിളിലെ കോഡ് സർക്കിളിനെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഓരോ പാർട്ടിനെയും നമ്മൾ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയും. സെഗ്മെന്റ്. ആക്ച്വലി ഇതൊന്നും ഈ വർഷം പഠിക്കാൻ അത്ര ഇല്ല, ഇതിലൊന്ന് ഓർത്ത് പോവാ. വാട്ട് ഈസ് എ സെക്ടർ? ഡു യു റിമെമ്പർ വാട്ട് ഈസ് എ സെക്ടർ? സെക്ടർ ഡു യു റിമെമ്പർ? എന്താണ്? കേക്ക് പീസ് പോലെ ഇരിക്കും അല്ലെ, പിസ്സ പീസ് പോലെ ഇരിക്കും. ടു റേഡിയൈ, ദ റീജിയൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു റേഡിയൈ ആൻഡ് എ കോഡ്. രണ്ട് റേഡിയസിനും അതിന്റെ കോഡിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ റീജിയന് പറയുന്ന പേരാണ് സെക്ടർ. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് sector. This part is called major sector and this small part is called minor sector. So we have already studied chord, segment, sector, etc. Now this year we are going to study two other concepts. So first of all you have to write the definition of circle. Next നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് consider a circle and a line. We can have three possibilities. Let's see which are the possibilities. When we consider a line and a circle, we have three possibilities. See, in this case, I have considered a line and a circle. നമ്മൾ ഒരു ലൈനും ഒരു സർക്കിളും കൂടെ നോക്കാണ്. In this case, line is not touching the circle. ലൈനും സർക്കിളിനും കോമൺ പോയിന്റ്സ് ഇല്ല. In the textbook it is written there, the line PQ and the circle have no common point. In this case, PQ is called non-intersecting line with respect to circle. ഒരു സർക്കിളും ഒരു ലൈനും കൂടെ ഒരു പ്ലെയിനിൽ വരച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ സർക്കിളും ഈ ലൈനും കൂടെ ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഒന്നുമില്ല. So we call this line, how do we call this line? PQ is called non-intersecting line with respect to the circle. In this case, the line PQ passes through the circle. സർക്കിളിന്റെ അകത്തൂടെ ലൈൻ പാസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിന്റെ അകത്തൂടെ ഈ ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റിൽ വെച്ച് ഈ സർക്കിളിനെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സർക്കിളിനകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു പോകുന്ന അതുപോലത്തെ ഒരു ലൈനിന് പറയുന്ന പേരാണ് secant. This is called secant. The line which passes through the
ദ സർക്കിൾ. സർക്കിളിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്, ലൈനിന് പറയുന്ന പേരാണ് സീക്കൻഡ്. അപ്പൊ കോഡും സീക്കൻഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് മക്കളെ? കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കോഡിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ്സ് സർക്കിളിലെ 2 പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും. കോഡിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ്സ് സർക്കിളിലെ തന്നെ പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും. കോഡ് ഈസ് എ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് വിച്ച് കണക്ട്സ് 2 points of circle. Okay, here it is a line. Secant is a line which passes through the circle. അപ്പൊ സർക്കിളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റിനെ ഒരു ലൈന് പറയുന്ന പേരാണ് സീക്കൻഡ്. അടുത്തത് വേറൊരു ഈ പി ക്യു എന്നുള്ള ലൈനും ഈ സർക്കിളും കൂടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു പോയിന്റിലാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ സർക്കിളിനെ ടച്ച് ചെയ്ത ഒരേ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രം ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈനിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടാൻജന്റ്. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ടാൻജന്റ്. ഇത് നമ്മൾ ട്രിഗണോമെട്രി പഠിച്ച സീക്കൻഡും ടാൻജന്റും അല്ല. സർക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ച് സീക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ലൈൻ വിച്ച് പാസസ് ത്രൂ ദ സർക്കിൾ. ഇനി ടാൻജന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൺസെപ്റ്റ്. സർക്കിളിനെ ഒരേ ഒരു പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടാൻജന്റ്. അപ്പൊ ഇത് 3 ഫിഗറും വരച്ചിട്ട് സീക്കൻഡും ടാൻജന്റും ഒക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കണം. ഓക്കെ, ആ ഫിഗറിന് താഴെ അത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ടാൻജന്റ് ടു എ സർക്കിൾ. ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഈസ് ടാൻജന്റ് ടു എ സർക്കിൾ. Is tangent to a circle. Tangent is the important concept that we are going to study in this chapter. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കുന്ന ടാൻജന്റും ഒരു സർക്കിളിന്റെ ടാൻജന്റും ആ ടാൻജന്റിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ടാൻജന്റ് ടു എ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കിളിലെ ടാൻജന്റ് ടു എ സർക്കിൾ ഈസ് എ ലൈൻ ദാറ്റ് ഇന്റർസെക്ട് ദ സർക്കിൾ ഓൺലി അറ്റ് ഓൺലി 1 point. സർക്കിളിനെ ഒരേ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രം ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടാൻജന്റ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻ ദാറ്റ് സർക്കിൾ ഇഫ് ഐ ഡ്രോ എ പോയിന്റ്, ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് വരയ്ക്കുകയാണ്. ഐ ഡ്രോ എ ലൈൻ, സർക്കിളിൽ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു. ആ പോയിന്റിൽ കൂടെ ഞാൻ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് വരയ്ക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടാൻജന്റ്. അതുപോലെ ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു ടാൻജന്റ് മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. How many lines can pass through a single point? How many lines? Infinitely many lines can pass through a single point. പക്ഷെ ഇതിൽ കൂടെ വേറെ നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ, ലൈൻസ് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ, വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈൻ ഇറ്റ് ഈസ്? സർക്കിളിന്റെ 2 പോയിന്റിൽ കൂടെ പോകുന്നത് എല്ലാം സീക്വൻസ് ആണ്. നമുക്ക് വേറെ എത്ര ലൈൻസ് വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാം. ആ ലൈൻസ് എല്ലാം സീക്വൻസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. സർക്കിളിലെ പോയിന്റിൽ കൂടെ ഒരേ ഒരു ടാൻജന്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സർക്കിളിലെ ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ടാൻജന്റ് മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം സർക്കിളിലെ 2 പോയിന്റിലെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഞാൻ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന AB എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമാണ് ടാൻജന്റ്. സോ വാട്ട് ഈസ് എ ടാൻജന്റ്? ടാൻജന്റ് ഈസ് എ ലൈൻ ദാറ്റ് ഇന്റർസെക്ട് ദ സർക്കിൾ അറ്റ് ഓൺലി 1 point. ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രം സർക്കിളിനെ ടച്ച് ചെയ്യും. ബാക്കി നമ്മൾ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ വരച്ചാൽ അത് സർക്കിളിനെ 2 പോയിന്റ് വെച്ച് ടച്ച് ചെയ്യും. ആ 2 പോയിന്റ് വെച്ച് ടച്ച് ചെയ്ത് സർക്കിളിനെ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? സീക്കൻഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സീക്കൻഡ്. So what is a tangent? Tangent to a circle is a line that intersects the circle at 1 point. അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് പോയിന്റ്. There is only one tangent at a point of the circle. There is only one tangent. ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടെ ഒരു ടാൻജന്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. There is only one tangent. We can draw only one tangent. There is only one tangent at a point. At a point. There is only one tangent at a point of the circle. At a point of the circle. There is only one tangent at a point of a circle. സർക്കിളിലെ ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടെ ഒരു ടാൻജന്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആക്ച്വലി ടാൻജന്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഓഫ് സീക്കൻഡ് വെൻ 2 end point corresponding chord. അതായത് അത് നമുക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ടാൻജന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീക്കൻഡ് തന്നെയാണ്. അത് സർക്കിളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യും, പക്ഷെ ഒരു പോയിന്റിന് മാത്രമേ ടച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് ഈസ് എ ടാൻജന്റ്. Tangent to a circle is a line that intersects the circle exactly at 1 point, and there is only one tangent at a point of the circle. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കൂടെ ഒരു ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കാം. ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ ഒരു സർക്കിളിൽ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി ടാൻജന്റ്സ് വി ക്യാൻ ഡ്രോ, ബട്ട് 1 point can ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടെ ഒരു ടാൻജന്റ് മാത്രം. How many points are there on a circle? There are infinitely many points on the circle. So ഓരോ പോയിന്റ്സിൽ കൂടെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ടാൻജന്റ്സ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. Understood? Okay, now let us move to the activity 2. And in the activity you can see in the textbook tangents are drawn.
കുറച്ച് ലൈൻസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ സീ ഫിഗർ 10.3. ഇൻ ഫിഗർ 10.3 ഇറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ദാറ്റ് പാരലൽ ലൈൻസ് വരച്ചാൽ 2 ലൈൻസ് പാരലായിട്ടും ഉള്ളത് പി ക്യു കണ്ടോ. ഈ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ബാക്കിയെല്ലാം സീക്വൻസ് ആണ്. അങ്ങറ്റത്തും ഇങ്ങേറ്റത്തും ഉള്ളത് മാത്രം ടാൻജൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് അങ്ങറ്റത്തും ഇങ്ങറ്റത്തും ഉള്ളത് മാത്രമേ ടാൻജൻസ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. കോമൺ പോയിന്റ് ഓഫ് ടാൻജന്റ് ആൻഡ് സർക്കിള്, അതായത് നമ്മൾ ഈ കേസിൽ പറഞ്ഞു സർക്കിളിന് ഒരു സർക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടെ ഒരു ടാൻജന്റ് മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടെ ഒരു ടാൻജന്റ്, ആ പോയിന്റിന് നമ്മളൊരു പേര് പറയും. ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് point of contact. That point is called a point of contact. What is a point of contact? The common point of tangent and circle. സർക്കിളിനും ടാൻജന്റിനുമുള്ള കോമൺ പോയിന്റ്. The common point of the tangent and the circle is called the point of contact, and the tangent is said to touch the circle at a common point. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ടാൻജന്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടെ ഒരു ടാൻജന്റ് മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ സർക്കിളിനും ടാൻജന്റിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്. നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി തിയറം 10.1. നല്ല എളുപ്പമുള്ളൊരു തിയറാണ്. വലിയ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള പ്രൂഫൊന്നുമല്ല, ചെറിയൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ടാൻജന്റ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ റേഡിയസ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്. നമ്മൾ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ടാൻജന്റ്, ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജന്റ് ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് സെന്ററിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന റേഡിയസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് സെന്ററിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന റേഡിയസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? സർക്കിളിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. ആ ടാൻജന്റ് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് റേഡിയസിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക, സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്. സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന്, സർക്കിളിലെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? റേഡിയസ്. സോ റേഡിയസ് ഈസ് ടാൻജന്റ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ റേഡിയസ്. Okay, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. That is what is given here. We are given a circle. Given, you can write what is given. Given a circle with a center O. A circle with a center O. A circle with a center O. Center O ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിൾ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. And what is the name of the tangent? And xy. xy is a tangent to xy and a tangent xy and a tangent xy. xy ആണ് ഇവിടെ ഫിഗറിലുള്ള ടാൻജന്റ്. and a tangent xy to the circle. നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ടാൻജന്റ് xy ആണ് to the circle at a point P. പോയിന്റ് പിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇത് വരച്ചിരിക്കുന്ന P is the point of contact. So a circle with the center O and a tangent xy to the circle at a point P. That is what is given. What we are going to prove? We are going to prove that, to prove, നമ്മൾ prove ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം, that is we are going to prove that OP is perpendicular to xy. OP, that is the radius, is perpendicular to xy. That we are going to prove that OP is perpendicular to the tangent. So proof, on the proof നമുക്കൊരു കൺസെഷൻ ഉണ്ട്. We have to take a point. This is part of concession. Take a point Q. ഒരു പോയിന്റ് Q എടുക്കുക. On xy ലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് Q എടുക്കുക. xy തന്നെയുള്ള ഒരു പോയിന്റ് Q എടുക്കുക. ആ Q എന്ന് പറയുന്നത് xy തന്നെയുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് Q. On xy other than P അല്ലാതെ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുക. That point is Q other than P. Take a point Q on xy other than P and join OQ. Q ആയിട്ട് join ചെയ്യുക. Join OQ. Then you can see that the point Q must lie outside of the circle. സർക്കിളിന്റെ പുറത്തായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? സർക്കിളിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് P മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സർക്കിളിനും ഈ ലൈനിനും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റേ ഉള്ളൂ, അത് P ആണ്. ഈ ലൈനിൽ വേറൊരു പോയിന്റ് Q വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ that Q must lie outside the circle. സർക്കിളിന്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ആയിരിക്കും, ആണല്ലോ.
ഇനി നമുക്ക് Q outside ആണെങ്കിൽ we can see that OQ is longer than the radius OP. OQ is greater than OP. What is the reason? That is written in the textbook. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, OP is longer than OQ. What is the reason there? Okay, what is the reason here? Because ഇത് സർക്കിളിന് അകത്തുനിന്ന് ഉള്ള പോയിന്റ് ആണ്. സർക്കിളിന് വെളിയിലെന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് സെന്ററിൽ നിന്ന് അകലം കൂടുതലായിരിക്കും. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, സർക്കിളിനകത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റും സെന്ററും കൂടെയുള്ള അകലം കുറവായിരിക്കും. സർക്കിളിലുള്ള ഒരു പോയിന്റും സെന്ററും കൂടെയുള്ള അകലത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് റേഡിയസ്. സർക്കിളിന്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ഉള്ള ഒരു പോയിന്റ് സെന്ററിലേക്കുള്ള അകലം അത് എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും, റേഡിയസിനേലും കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ Q must be a lie outside of the circle, so that we can say that OQ is greater than OP. OQ is greater than OP. That means OP is the shortest. Understood? നമ്മൾ ഏതൊരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്താലും OP is always less than that of the other point. നമ്മളിവിടെ ഒരു പോയിന്റ് 6 മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we can see that OR അത് സർക്കിളിന്റെ വെളിയിലുള്ള പോയിന്റും സെന്ററിലുമായിട്ടുള്ള അകലമാണ്. സർക്കിളിന്റെ വെളിയിലുള്ള പോയിന്റ് സെന്ററുമായിട്ടുള്ള അകലം കൂടുതലായിരിക്കും. So we can say that OQ is greater than OP. From that what we can understand, OP is the shortest. ടെക്സ്റ്റ് കൂടെ നോക്കിയേക്കണം പ്രൂഫ് എഴുതാൻ. OP is the shortest distance. OP is the shortest distance. OP ആണ് ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് സെന്ററിൽ നിന്ന് ലൈനിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് OP. The shortest distance is always perpendicular. Now we can see that since this happens every point on the OP is the shortest distance of all distances. So OP is perpendicular, shortest distance, that we can say that OP is perpendicular to XY. Because ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈനിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും ലൈനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു കാര്യങ്ങളായിട്ട് എഴുതാനായിട്ട്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, നമുക്ക് പ്രൂഫ് തിയറം ഇതാണ്. The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. ഒരു സർക്കിളിലെ ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടി വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജന്റ് ആ പോയിന്റിൽ കൂടെയുള്ള റേഡിയസിന് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കാം. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ആ പോയിന്റായിട്ട് റേഡിയസ് അങ്ങ് വരയ്ക്കുക. then that is perpendicular to the tangent. അപ്പോൾ സർക്കിളിന്റെ the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. ആ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ കൂടെ വരയ്ക്കുന്ന റേഡിയസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. അതിന് വാട്ട് ഈസ് ഗിവൺ? എ സർക്കിൾ വിത്ത് സെന്റർ O ആൻഡ് ടാൻജന്റ് XY. എ സർക്കിൾ വിത്ത് സെന്റർ O ആൻഡ് എ ടാൻജന്റ് XY to the at point P. പോയിന്റ് P കൂടെ വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജന്റ് ആണ്. P is the point of contact. And what we are going to prove that? We are going to prove that OP is perpendicular to XY. നമുക്ക് പ്രൂഫിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്താ എഴുതണം? നമുക്ക് പ്രൂഫിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് we have to take a point Q on XY. XYയിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് Q എടുക്കുക. take a point Q on XY other than P. P അല്ലാതൊരു പോയിന്റ് എടുക്കുക. Definitely we can see that Q is outside of the circle. ഈ ലൈനിൽ ആകെ ഒരൊറ്റ പോയിന്റേ ഉള്ളൂ, P എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് മാത്രമേ ലൈനും സർക്കിളും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ Q എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സർക്കിളിന്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പൊ Q മസ്റ്റ് ലൈ ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ. അപ്പോൾ ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ സെന്ററിൽ നിന്ന് സർക്കിളിന്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ഉള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണോ, സെന്ററിൽ നിന്ന് സർക്കിളിനകത്തേക്കുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണോ നീളം കൂടുതൽ? തീർച്ചയായിട്ടും സെന്ററിൽ നിന്ന് സർക്കിളിന്റെ ഔട്ട്സൈഡേക്കുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും നീളം കൂടുതൽ. അതായത് OQ ഈസ് ലോങ്ങർ ദാൻ OP. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? ദാറ്റ് OQ ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആൻഡ് OP ഈസ് ദ പോയിന്റ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഔട്ട്സൈഡ് ഉള്ള പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ലെങ്ത്. ഫ്രം ദിസ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാലും വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് OP ഈസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ്. OP ഈസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡിസ്റ്റൻസസ്. ടെക്സ്റ്റിലുള്ള പ്രൂഫ് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. Since this happens for every point on line XY except P, OP is the shortest distance. Then we know that the shortest distance, ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ലൈനിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ്, the shortest distance from a point to a line is perpendicular to the line. Understood? The shortest distance from a point, the shortest distance from a point to a line is perpendicular to the line. So that we can say that OP is perpendicular to XY. That is what is going to be proved. Okay, ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So let us discuss exercise 10.1. I hope you understood the theorem. തിയറം പഠിക്കേണ്ട തിയറാണ് കേട്ടോ.
വലിയതായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ 2-3 തവണ കേൾക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ഹൗ മെനി ടാൻജൻസ് ക്യാൻ എ സർക്കിൾ ഹാവ്? ഹൗ മെനി ടാൻജൻസ്? A circle can have infinitely many tangents because ഒത്തിരി പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരു സർക്കിൾ. സർക്കിൾ ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്. ദർ ആർ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി പോയിന്റ്സ് ഓൺ എ സർക്കിൾ സോ ദാറ്റ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോയിന്റ് വി ക്യാൻ ഡ്രോ എ സർക്കിൾ. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ കൂടെ ഒരു ടാൻജന്റ് മാത്രമേ വരയ്ക്കാവുള്ളൂ. സർക്കിളിൽ ഒത്തിരി പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ പോയിന്റ്സിൽ കൂടെ എല്ലാം നമുക്ക് ടാൻജൻസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എത്ര, ഹൗ മെനി ടാൻജൻസ് ക്യാൻ എ സർക്കിൾ ഹാവ്? ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി. ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ്. A tangent to a circle intersect it in one point. Tangent എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിളിനെ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യും. A line intersecting the circle in 2 points is called secant. ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ കോഡാവും. ഇത് ലൈനാണ്. ലൈൻ ഇന്റർസെക്ടിങ് എ സർക്കിൾ ഇൻ 2 points is called it's a secant. A circle can have dash parallel tangents at most. അത് നിങ്ങൾ ആ എഴുതിയേക്കണം കേട്ടോ. എ സർക്കിൾ ക്യാൻ ഹാവ് ഹൗ മെനി പാരലൽ ടാൻജൻസ്? ഹൗ മെനി പാരലൽ ടാൻജൻസ്? 2 പാരലൽ ടാൻജൻസ് അറ്റ് മോസ്റ്റ്. ആ ഫിഗർ അവിടെയുണ്ട്. ഫിഗർ 10.3 റെഫർ ചെയ്യുക. ദ കോമൺ പോയിന്റ് ഓഫ് എ ടാൻജന്റ് ടു എ സർക്കിൾ ആൻഡ് ദ സർക്കിൾ ഈസ് കോൾഡ്. ടാൻജന്റിനും സർക്കിളിനും ഉള്ള കോമൺ പോയിന്റിന് എന്ത് പറയും? പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്. പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്. ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ ടാൻജന്റ് പി ക്യു at a point P of radius 5 meter is a line through the center O. Then OQ is 12. Then find the length of PQ. You just draw the figure and find out it. Okay? I'll just draw that. Okay, read the question. What is given in the question? I have drawn the figure. Question പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് a tangent PQ at a point P. Point P യിലുള്ള ഒരു ടാൻജന്റ് PQ. A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm. Circle radius 5 cm. Meet a line through the center at a point Q. Point Q കൂടെ സെന്ററിലൂടെ വരച്ചിരിക്കുകയാണ്. OQ 12 cm, OP 5 cm. And we know that the tangent is perpendicular to the radius. We know that OP is perpendicular to PQ. So by Pythagoras theorem we have OQ. So by നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ. സോ ബൈ പൈതഗോറസ് തിയറം വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ നോ. സോ ബൈ പൈതഗോറസ് തിയറം വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് പൈതഗോറസ് തിയറം. ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് സ്ക്വയർ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? OQ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് ഇതാണ് OQ. OP സ്ക്വയർ പ്ലസ് PQ സ്ക്വയർ. വി ഷുഡ് ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് PQ. സോ PQ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു OQ സ്ക്വയർ മൈനസ് OP സ്ക്വയർ. OQ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് OQ? 12 സ്ക്വയർ മൈനസ് OP 5 square. What is 12 square? 12 square is 144 minus 25. You will get 190. Then PQ is equal to root of 190. The right triangle ആണ്. You can use the Pythagoras theorem and you will get a PQ. And see the fourth question. Draw a circle. Draw a circle. Draw a circle and draw 2 lines parallel to a given circle. One is tangent, other is secant. One is a tangent, other is a secant. That you can do. Okay, I hope you understood today's class. Please study theorem 10.1 and textbook കൂടെ നോക്കിയിട്ട് വേണം theorem എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Okay, thank you for watching.